ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки аз телевизиони тоҷикистон бо хабару гузоришҳои тоза манзури шумо менамоем. муҳимият ва асолати ҷашни наврӯз. наврӯз давоми мавҷудияти беш аз 6000 сола оину анъанаҳои худро пурра нигоҳ доштааст. таваҷҷӯҳ ба рушди маориф дар тоҷикистон назаррас аст. воқеан бисёрам озмуни саривақтӣ аст, зеро илмҳои дақиқ, ихтирооту навгониҳо, нобиғҳои нав ба вуҷуд биёранд. моҳипарварӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ рушд меёбад. истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи тавсияи мутахассисон. хоҷагидорон имсол саъю кӯшиш кардем ба 600 тонна моҳӣ расидем амисол. шарҳ ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи иттилоотии ахбор. муҳимият ва асолати ҷашни наврӯз дар он зоҳир мегардад ки давоми мавҷудияти беш аз 6000 сола дар баробари пурра нигоҳ доштани оину анъанаҳои худ, номи таърихию мантиқии худро то имрӯз нигоҳ дошта ба сифати ҷашни муттаҳидӣ ва садоқату муҳаббати инсонҳо шинохта шудааст. бо назардошти ин, созмони милали муттаҳид наврӯзро ба сифати ҷашни ҷаҳонӣ эътироф кард ва таҷлили онро дар манотиқи гуногуни дунё тавсия намуд. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. наврӯз ҷашни фарорасӣ, баҳори нозанин, зиндашавии табиат, оғози корҳои кишоварзӣ ва боғдорӣ, айёми баробаршавии шабу рӯз дар баҳор мебошад. таърихи ташаккули наврӯз ба эҳьё гардидани табиат дар баҳорон ки пас аз зимистон фаро мерасад вобаста аст. наврӯз аз бузургтарин ҷашнҳои мардуми фарҳангсолори тоҷик ба шумор меравад. анъана ва суннатҳои неки наврӯзӣ дар давоми умри чандин ҳазор солаи худ аз имтиҳони шадиди таърих гузаштанд ва ҳамчунон пуршукӯҳ ва шоиставу нек то ба даврони мо омада расидаанд. наврӯз яке аз идҳои суннатии мо мебошад ки бо кӯмаку дастгирии пешвои миллатон президенти ҷумҳурии муҳтарам имомалӣ раҳмон дар ин солҳои истиқлолият аз нав ба роҳ монда шуд ва зинда карда шуд, эҳьё карда шуд. ин як шинохти фарҳангу суннат мебошад, шинохти ҳувияти миллӣ мебошад, шинохти худшиносии миллат мебошад. ин фарҳанг яъне як қисмати мустаҳкам, девори мустаҳкам барои миллат аст. фарҳангу суннату яъне таърихи тамаддуна омӯхтану азбар намудан бо тамоми зебоиҳояш, бо тамоми хусусиятҳояш, ин боиси яъне худшиносию ҳувияти миллиро ба даст овардани ҳар як миллат. аз он ҷумла мо мардуми тоҷик хеле хушҳолем ки чунин ҷашнро ҳам насиби мо шуд ва ҳоло дар тамоми кишварҳо ин ҷашнро бо хушнудӣ пешоз мегиранд. бо омадани наврӯз дашту даман сабзпӯш гардида мардум кинаву кудуратро аз дил берун мекунанд, ба кишту кори баҳорӣ омодагӣ мебинанд ва ба корҳои созандагиву тозакорӣ шурӯъ мекунанд. ин иди некиву покизагӣ аз рӯи эътиқоди ниёгон ба дастурхони ҳар хонадон файзу баракат оварда ризқу рӯзии пиру барноро меафзояд ва ба кишоварзон кушоиши кору ҳосили фаровон мебахшад. қабл аз омадани наврӯз мардум ба хонатаконӣ чанд рӯз мондани наврӯз шурӯъ мекунанд. ҳавлиҳоро тоза мекунанд, ҷойборҳоро ҷавоно тоза мекунанд. ҷойборҳо агар деҳот боша деҳот, шаҳр боша шаҳр, ба ҳашарои умумӣ баромада барои тозаву озода намудани хонаҳову кӯчаҳову хиёбонҳо мардум мебароянд. ва хонатаконӣ як шакли аст ки одамо тамоми асбобу рӯзғори хонаро берун мебароранд, махсусан гилему курпачаву ҳама чӣ барои офтоб кард тоза кард. хонаҳоро ҳатто баъзи вақтҳо аз ҷиҳати беҳдошти тоза мекунанд ва озода мекунанд, чунки барои ҷашни. ғайр аз ин анъана аст ки барои наврӯз пешвоз гирифтан пироҳанҳои нав, либосҳои нав дузанд. барои кӯдакон наврӯзро бо як хушҳолӣ пешвоз гиранд. боиси ифтихори мардуми кӯҳанбунёди тоҷик аст ки ба шарофати истиқлолу озодӣ наврӯз ин ҷашни ниёгони соҳибфарҳанги тоҷик эҳьё гардида мазмуну моҳияти нав пайдо карда ҳоло ба яке аз беҳтарин оинҳои мардумии мамлакат табдил ёфтааст.
وقتی که آمدی نوروز می شود، گل را کودکان گرفته همچون پیک نوروزی از آمدی نوروز خبردار می کنند. بعدتر در تمام دیگر منطقه ها مخصوصا جنوب تاجیکستان گل سیاهگوش را گرفته همچون پیک نوروز و خوشخبر از نوروز باستانی، یعنی کودکان، نه تنها کودکان بلکه بسیار کلانسالان هم با این گل یکدیگر را مبارکباد میگویند. هر وقتی که آمدی نوروز سر می شود، تازه کردن محیط گرد و اطراف، خانه ها، حولی ها، باغ و راغ، کوچه باغ ها، یعنی تمام کارخانه هایی که مؤسسه هایی که ما کار میکنیم، انسان ها با همین تازه کردن آنها غم و اندوه و تمام همان نشیب و فرازی که در زندگی گذشت و در سرما گذشت همین را برآوردنی میشوند. این بسیار رمزی خوب است. در عید نوروز در تمام دهه‌ها عیدگاه تشکیل گردیده مسابقه های ورزشی از قبیل گشتین ملی و کمربندی، هر گونه بازی های شوق‌آور و مثل چلیک بازی، پنجک بازی، بانکشی و رقص و بازی های ملی برگزار کرده می شود. عبدالحمید نظیر، بهادر قربانزاده، اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم بیننده های عزیز. جمعیت سهامی کشاده پرورشگاه ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی از کلانترین خواجگی های ماهی پروری در مقیاس جمهوری به حساب رفته دارای 30 حوض ماهی پروری می باشد. ماهی پروران صاحب تجربه این خواجگی امسال بیش از 1 میلیون ماهی پرورش نموده نیت دارند که در برابر خواجگی خود دیگر خواجگی های ماهی پروری را نیز با ماهی تأمین نمایند. گزارش خبرنگاران ما در این خصوص. ناحیه عبدالرحمن جامی با نظرداشت شرایط و اقلیم مساعد جهت پرورش و استحصال ماهی در مقیاس جمهوری موقع خاصه دارد. کشاورزان ناحیه در تامین اهالی با محصولات ماهی که از غذای مهم پرهیزی ارزیابی می‌گردد سهم نظررس دارند. جمعیت سهامی کشاده پرورشگاه ماهی خوشزاد از کلانترین خواجگی‌های ماهی پروری در کشور به حساب می‌رود. در 30 عدد کلهای ماهی پروری آن که حدود 690 گکتار را در بر میگیرد، پرورش 3 نمود ماهی پیشانه قفس سفید، امور سفید و زغار ماهی بر راه مانده شده است. ماهی پروران سال از سال با بهتر گردیدن شرایط و امکانات لازمه برای به دست آوردن شهرت پیشینه جمعیت تلاش نموده به نشان دهنده های امیدبخش استحصالی نائل گردیده ایستادند. با ما خیلی کمک ها کردند در ساحه ماهی پروری، از انداز ما رو آزاد کردن. بعد خوراکی که کنسنتراتی ما از جمهوری روسیه میاریم و یا هم پرداخت گمرکیشون برداشته شدگی، ما هم خواجگیداران امسال سعی کوشش کردیم به 600 تن ماهی رسیدیم همین سال. در پرورشگاه ماهی خوشزاد متخصصان برابر استحصال ماهی استعمالی همزمان برای تامین دیگر خواجگی ها با ماهیچه نیز سهمی مناسب دارند. بهر رشد ماهی پروری در این خواجگی سال از سال پرورش و استحصال ماهیچه زیاد کرده می شود. طبق اطلاع امسال خواجگیداران زیاده از 1 میلیون دانه 3 نمود ماهیچه، پیشانه قفس سفید، امور سفید و زغار ماهی نگاهبین نموده برای پرورش من بعد آماده کردند. با گفته آنها این موسم امکان دارند که برابر پرورش ماهی مالی در کلهای موجوده خود خواجگی همزمان در تامین دیگر خواجگی‌های ماهی پروری جمهوری با ماهیچه مساعدت نمایند. موسم صید ماهی مایده سر شدگی ما خدمت خواجگیدارو با حوضای مالیمون ماهیچه برده ریخته هستیم برای پرورش کردن، برای تیرماه صید کردن. در خواجگی 3 نمود ماهی پرورش یافته ایستاده است. در خواجگی زیاده از 1 میلیون دانه ماهی عین حال وجود دارد. میتونن که تمام خواجگی‌های جمهوری آمده از ما به نرخ دسترس ارزان خریداری کنند برای پرورش ماهی مالی. قابل ذکر است که خواجگیداران جمعیت سهامی کشاده پرورشگاه ماهی خوشزاد ناحیه عبدالرحمن جامی با جاری گردیدن سبوکی‌ها در انداز دولتی در سمت ماهی پروری روح بلند گردیده از حساب درآمد صاف کار خود را رونق میبخشند. طور گفته شد در نزد پرورشگاه یک سیخ دود اندازی ماهی و انبار نگهداری محصولات بنیاد نموده. الکی امسال ماهی پروران استحصال این نمود ماهی غذایی پرهیزی را نیز به راه می‌مانند. امروز ها باشد اهل جمعیت پرورشگاه ماهی خوشزاد از کلهای مادری ماهیچه ها را به کلهای پرورشی ماهی مالی گذرانیده عزم دارند که علاوه به دورنمای سالانه ماهی استحصال نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. در ناحیه فرخور برای تربیت حربی و تندرستی و حس افتخار ملی نورسان
از جانب مرکز تحصیلات ایلاوگی نزد شعبه معارف نقشه چرابینی‌ها عملی کرده می شود. قبول خوانندگان به سازمان طلبگی مؤسسه های تعلیمی رشد قابلیت بدیعی و ایجادی و بلند برداشتن حس زیبایی پرستی نورسان از جمله آن تدبیرهایی است که در مؤسسه های تعلیمی عملی کرده می شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشیدی نادرخان. در نویای فرخور از جانب مرکز تحصیلات ایلاوگی نزد شعبه معارف برای در رویای دانش‌اندوزی و وطن دوستی و حس افتخار ملی تربیت و به کمال رسانیدن نورسان در دایره نقشه چرابینی در همکاری با مؤسسه‌های تعلیمی نویه محفل چرابینی‌های معرفتی تشکیل کرده می شود با مقصد رشد قابلیت بدیعی و ایجادی، تحکیم حس زیبایی پرستی، گرامی داشت مقدسات ملی و بلند برداشتن مسئولیت در تربیت اخلاقی و معنوی خوانندگان در هر یک مؤسسه تعلیمی نیز از طرف سازمان طلبگی که سمت فعالیت آن بر رابطه آموزگار خواننده و جریان تعلیم نگرانیده شده است، تدبیرهای ضروری راه اندازی شده. در این زمینه هر یک زینه سازمان طلبگی وابسته به هدف و آیین‌نامه و برنامه مشخص با اشتراک دایره وسیع خوانندگان چرابینی‌ها را عملی می‌نمایند. موافق معلومات مسئولین عین زمان در 70 مؤسسه تعلیمی نوعیه از شماره عمومی خوانندگان 23402 نفر اعضای سازمان طلبگی از جمله 10788 نفر اعضای زینه اختران، 9339 نفر اعضای زینه وارثان سامانیان و 3175 نفر اعضای زینه سامانیان سازمان طلبگی مؤسسه‌های تعلیمی میباشند. در هر یک مؤسسه تحصیلات اساسی و میانه عمومی نوعیه سال شماره اعضایان سازمان طلبگی همچون شاخه اساسی کاری ساخته و فعالیت مرکز تحصیلات ایلاوگی زیاد می‌گردد. بخشیده بر روز تأسیس یابی این سازمان در مکتب رقم 2 نوعیه چرابینی معرفتی دایر گردید و در این تدبیر با یک حس بلند میهن‌پرستی بیش از 20 نفر خوانندگان به زینه وارثان سامانیان قبول کرده شد. در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی نوعیه نیز این چرابینی در سطح بلند دایر گردید. با افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی عاید به ورزش سبک برگزار شد. در آن ورزشگران دسته دوشنبه یک در 15 قوه آزمایی غالب آمدند. شرح بیشتری موضوع در گزارش رحمت شاه عابد. غالبان مسابقه جمهوریوی عاید به کشتن طرز جودو بین نورسان در سال 2021 معلوم گردید. در دایره سلسله چرابینی‌ها بخشیده به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار ورزشی مؤسسه دولتی مرکز تئوری المپی شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی عاید به کشتن طرز جودو بین نورسان سال 2004-2006 در سطح بلند برگزار گردید. در این چرابینی 166 نفر بهترین نورسان از تمام شهرهای مملکت طول 2 روز با هم قوه سنجی نموده غالبان در وزن 66 73 81 90 و جمع 90 کیلو معلوم گردیده باشند. اما در روز یکم مسابقه پهلوان وزن 50 55 و 60 کیلو رقابت کردند. در وزن 50 کیلو جوراخان امیرخانزاده از ولایت ختلان، در وزن 55 کیلو عبدالله کوکناشف و در وزن 60 کیلو باباجان مقتدیر از شهر دوشنبه چمپیون مسابقه گردیدند. در وزن 66 کیلو هرچند که 29 نفر نورسان برای جایزه افتخاری مبارزه برده باشند هم اما با عباس هادیخان و سیررحمان قادیروف میسر شد که به سابقه نهایی راه خط گیرند. در این قوه آزمایی سیررحمان قادیروف اولین شده حریفش عباس هادیخان را از دوشنبه با غلبه تبریک کرده به نشانه نقره قناعت کرد. امینجان عبدالجلیل زاده و محمد یوسف زاده باشد با مدال‌های برنجی سرفراز گردیدند. در وزن 73 کیلو احسان اسکندرزاده و سنت‌الله موسویف بعد غلبه به 23 نفر حریفان در گروه خود به قسمت نهایی راه خط گرفتند و در این وزن احسان اسکندرزاده هنری والا نشان داده بعد غالبیت پیروزی را جشن گرفت. موساخان غنیف از دسته دوشنبه 2 و بختیار غفورов از باشگاه وستن با نشانهای برنجی شرفیاب شده باشند هم اما در میدان هنری والا نشان دادند. در وزن تا 81 کیلو سامان کشورов از شهر دوشنبه با تسلیم نمودن اهلیدین مقصودov از باشگاه وستن ناحیه دروازه ولایت مختار کستان بدخشان در دور نهایی غالب مسابقه جمهوریوی گردید. بلال مومینov و محمدشاه حسین زاده با مدال‌های برنجی شرفیاب شدند. همچنین وکلای نورسان مملکت در وزن 90 کیلو نیز خیلی هم جالب دیدنی با استفاده اصول‌های زیبا صورت گرفته با کفکوبی مخلصان جمع گردید. در این وزن 8 ورزشگر برای راه خط به فینال با هم قوه سنجی کردند و فقط با محسن جان ملای و عبدالرحمن نمازوف هر دو هم از شهر دوشنبه میسر شد که به سابقه فینالی راه خط گیرند. در رقابت نهایی محسن جان ملایف
ҳунари воло нишон дода чемпиони мусобиқа гардид. Дар зинои сеюм бошад Шерзод Абдуллоев ва Исроил Элмуродов қарор гирифтанд. Дар вазни ҷамъи 90 кило бошад пирӯзиро Парвиз Абдурахмонов аз дастаи Душанбеду бо шикаст додани Бобоҷон Зиёев аз дастаи Хатлон 1 ҷашн гирифтанд. Муҳаммад Афғонов аз шаҳри Душанбе ва Муродбек Файзуллоев аз шаҳри Норак дар зинои сеюм қарор гирифтанд. Ҳарчанд ки дастбарони клуби варши Вастан чемпиони мусобиқа нагарида бошад ҳам, аммо дар бештари вазнҳо ҳунари воло нишон дода ба гирифтани медалҳои нуқра ва биринҷи ин мусобиқа сарфароз гардиданд. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкорони мо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозанд. саломат бошед, то боздид.